वैष्णव गिरी थानी पहलाई मी भक्तर श्रीचरणे साधारण भक्तिकात करूरी साउंडगो किमे की साधया हेर वैष्णव गिरी थानी आमार भक्तिमती कपाल कुंडला दीदी आईली मी दीदी भक्ति जानावी आजिकार ए गीता प्रवचने मी भक्त बृंदर श्रीचरणे हमाकात करिया मी करात जाऊरीगा वैष्णवगिरी थाने संग हबाई आहेर किना हरे कृष्ण। मिनिस्टरेगा दूरित साधारण भक्तिकात करोरी जाइ होक संग हवा से खबरान पेलू मी आर नाडिल करतो नाडिल करिया आजिकार ए गीता पाठ मी अपराध जाऊरीगा और 1 मिनिट खान परे मोर गीता पाठ आरम्भ हईतोई हरे कृष्ण। पहलाई पुलदेशी श्री कृष्ण चैतन्य भाव संगर आजिकार ए गीता पाठ मी किताओ ना जानो अदमे गए कृष्ण कथा अवश्य करते अनेक किछु भूल भ्रांति थाइतो तारो भारत बांग्लादेश देश एवं महादेशे तो जे जे वैष्णव ए नाम हान श्रवण करतारा औ परम वैष्णव श्रीचरणे मी अदम हिमांशु सिंह इरोके कोटि कोटि हमाकात करूरी आजिकार ए अज्ञान रूपी किताओ ना जानो मी गीता पाठ करूरी ओ ना गई किंतु आमार श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संगड़ ए गीता महा एपिसोडर जगत आमार ए प्रजन्मर सुयोग सुविधा एवं उन्नतिर काबुलिया धर्मीय प्रचार आरम्भ करेছি ओ धर्म प्रचारणे आमार भितरे अनेक अनुभूति अनेक किछु करानेर प्रचेष्टा नियारेगा ए भुवनेश्वर साधु ठाकुरर 152तम जन्मतिथि उपलक्षे देश विदेशे तो जे परिक्रमाहान चालासी बर्तमाने कालियो ए लाइव टेलिकास्ट हान श्रीकृष्ण चैतन्य भागवत संघर तरफे तो हाबी दर्शन करलाम भुवनेश्वर साधु ठाकुरर आश्रित निया आमार विष्णुप्रिया मणिपुरी समाज आमी आगेते आग बाड़ानी तारो आजिकार ए कार्तिक मासर पुण्य दिने नियम सेवार समय हाना 12 मासर भितरे ए कार्तिक महान अति पुण्य महान ए महानात
যে জন্মই নিরামিষ খেয়া কৃষ্ণ ভজনে ব্যান্ত উঠিয়া মঙ্গল আরতি তথা ধান ধর্ম জপ তপ কর্তায় ও জনগ কোটি কোটি পুণ্য তা অর্জন করে পারে। তার এ কার্তিক মাহানার ভিতরে হাব্যেও যাহাতে এ ধর্ম নীতিহান পালন করে জানার কা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাব সংঘর তরফেত্ত অশেষ অশেষ আমি কৃপা অশেষ অশেষ আমি হেইসা জানি। আর আজকার এই গীতামহ এপিসোডে মি কিতাও না জানো অনেক ভুল ভ্রান্তি হইতো এই পাঠ্যক্রমে ওতা বৈষ্ণবে নিজ গুণে শুদ্ধ করিয়া পাকরে দিবাং বলিয়া মি সাজারাম ভক্তি কাত করি। गजानन बुद्गनादिशपितं कपित्तजम्बो फलचारभक्षणं उमाशोतं शुकविनाशकरकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वंशीधरं तत्रुधरं नमामि मनोहरं मोहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरन्धरं पार्थस्य साहित्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्तशिक्षां ज्ञानभिक्षां शरणं गतिं च ददाति गीता करुणाद्रवत कृष्णेन गीता जगतहिताय वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वितं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च वासुदेवं सुतं देवं कंसं चानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णाय वसुदेवाय देवकी नन्दनाय च प्रणतो क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमो। हा कृष्ण कृपा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। तप्त काञ्चन गौराङ्गीं राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवी तं प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानन्द जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। আজি পুলদেশী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাব সংঘর এই মহামিলনের যজ্ঞগত পুলদেশী ভারত বাংলাদেশ অনেক অনেক দূরিত্ব যে বৈষ্ণব আয়া নামেহান শ্রবণ করে তারা মি তানুর শ্রীচরণে বারংবার ক্ষমাকাত করে। গীতা এপিসোডর মাঝে মোর ভাগ্যত পড়েছে সপ্তম অধ্যায়ৰ জ্ঞান অভিজ্ঞান যোগ। আজি ও জ্ঞান অভিজ্ঞান যুগৰ শ্লোক নাম্বাৰ 13 শ্লোক মে পাঠ করিয়া ভক্তরে শুনাইত। ভক্তর প্রতি মর হেইচা এ নামেহান একচিত্তে শ্রবণ করে দি ভুল ভ্রান্তি হইল নিজ গুণে ক্ষমা করে দি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণয় গীতার মাঝে অর্জুনরে
কতিও হওয়া করে মোহমায়াত মুক্ত নরকা বলিয়া এ মুক্তি পথে গো দেহ হয়ে গেছে গা একমাত্র অর্জুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রান্ত এ গুণাবলিতা অর্জন করে পারেছে যার কারণে এ অর্জনে তো অর্জুন নাঙে হান থাইলতা তার বৈষ্ণব গিরি গীথানি অর্জুনর ডেকি আমিও যাহাতে অর্জন করানি যে কোনো জোরান্ত যদি জ্ঞানাহান পেয়ার ও জ্ঞানহানরে আমি অর্জন করানি ওই হে সুদা ভক্ত মন্ডলী বামুনা ওই যে সাদে বেদর মালিকা গোসে ও বেদ হানরে তার দিন রাতি পাকল্য কপুরী ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য শূদ্র এ তিন বর্ণ তারে উদ্ধার করানিকা জ্ঞানের তোর শক্তির উৎপত্তি ও জ্ঞান ও ধর্মত্ব যে শক্তির উৎপত্তি হান রুহান বৈহে সুতা ভক্ত মন্ডলী আজি ও বেদর মালিক বামুনু গই কি হান করের বলেতে বেদ হানরে সম্পূর্ণভাবে সেই লোকপুরী ওহানরে বিজ্ঞানে পরিণত করিয়া আমার সংস্কার এটা ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রর জন্মর আগে তো এবং জন্মর পরে তো এ সংস্কার এটা আমারে করে দিয়ে জায়গা আজি ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য শূদ্র যে ভাগবত প্রেমী ভগবানের যদি প্রেমহান যদি আমি না পিয়ার ভগবান যদি আমি আশ্রিত নায়ার ও তাইলে ভগবানের প্রেম চুটিব আমি পানোয়ার তাঙায় আজি ও প্রেম চুটিব পানার কা বলিয়া আমি আমার দেহত্ব মোহমায়া এটা ত্যাগ করলে প্রভুর শরণাগত না পারতাঙায় যে সাদে অর্জুনে মোহমায়া ত্যাগ করিয়া ভগবানরাম আশ্রিত সে ও সাথে আমার এ দুর্লভ মনুষ্য জনমে হেন ভগবানের শ্রীচরণে কাজ করিয়া আমি ও জ্ঞানহান অর্জন করানি যাহাতে ও জ্ঞান দ্বারা আমি ভক্তিতে বিজ্ঞানে পরিণত না আজিও হল সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান এবং বিজ্ঞান যোগ তা বাস্তব রূপে হইয়া গেছে গা পূর্ব অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণর মুখশ্রিত বাণীর দ্বারা অনেক কিছু মাতিয়া গেল গা নিষ্কাম কর্মযুগ জ্ঞান যুগ কর্মভার বিধিবিশেষ যুগর বাস্তবিক স্বরূপ বার পরিণাম যুদ্ধ বিশেষ আলোচনা হইয়া গেছে গা আজি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতের যে গো উত্তম রূপে কর্ম করিয়া অন্তকরণ দ্বারা যুগে মোর প্রতি স্থিত পারেছে ও যুগী শ্রেষ্ঠ ওহান মোর অভিমত পরমাত্মাতে স্থিত পারেছে যুগ পরমাত্মার লাভ করে পারেছে তথাপিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপূর্ণতা ভাব কর্তারা ওহান কুম্বাকার থার বললে যে বাকা তার উৎসাহ ভগবানের প্রতি কর্মর ভগবানের প্রতি তার ভক্তিতে কমর সম্পূর্ণরূপে পরমাত্মারে কিসাদে ঈশানাং সহস্রেষু অর্থাৎ এ মনুষ্য যে সহস্র সহস্র মনুষ্য হাইতা সুতা ভক্ত মণ্ডলী আমার এ বিশ্বগর মাঝে সহস্র হাজার হাজার কোটি কোটি মানুষ আহিতা ও তার মাঝে কোনো কোনো জন আগ সিদ্ধি লাভের চেষ্টা করে কোনো কোনো জন আগ যত্নশীল হইয়া ব্যক্তির মাঝে যে কোনো আগ মরে যথার্থভাবে হার পারে শ্রোতা ভক্ত মণ্ডলী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হার পানির কা বলিয়া হাব্য ভক্তি কর্তারা কিন্তু ভক্তির মাধ্যমে প্রপুরে কিসা পানা ওহান হাজার হাজার গোর মাঝে কবই হার পাশি বললে মনুষ্যানাং সহস্রেষু কচ্চিৎ যততে সিদ্ধয়ে এটা মনুষ্যতা হাবির মাঝে কিঞ্চিত আগদুগ
কিঞ্চিত একশোর মাঝে দোষ গো যে তাই মোরাং আশ্রিতয়া মোরে হারপা পারেছি যততাম অভিসিদ্ধানাং কচ্চিনাম ব্যক্তি তত্ত্ব মোর তত্ত্বহান হারপা পারসে কুঙ্গ মোর যে পরম তত্ত্ব পরম ঘুজ্য তত্ত্ব কুমই হারপা পারেছে যেগো নাকি সিদ্ধ যেগোই নাকি মোর অস্তিত্ব হারপা পারেছে যেগোই মোর তত্ত্ব হারপিয়া জ্ঞান এবং এ ভক্তিতে তা লীনও পারেছে মনুষ্য আগ শুধু খেয়া পেয়া গুম জানি ওখানেই তার কামহান্না গই ও মানুর হাতিত নীতি ভার ধর্মপথে থার ব্যক্তিও গো হাজার হাজার গো আসি ও হাজার হাজার গোর মাঝে কুনাগো হইতো সিদ্ধি প্রাপ্তির কা চেষ্টা করতারা যে গোর দুঃখ খানি পরাও নেই বার আনন্দ বলি তা কম নেই ও জনুগ নিত্য তত্ত্ব হার পানির কা যত্নশীল যে গই পরলোকের স্বর্গপ্রাপ্তি নাচার বারো ইহলোকর দন মান যশ কীর্তি ইত্যাদি নাচার বা আশা না করে ভোগ বিলাস মান মর্যাদা আধর ঐপায়ন বিষয়র কাদাবারা থাইল রুচি থাইল যে ব্যক্তির ধারণা বার উদ্দেশ্য সিদ্ধান্ত বিচলিত না ও ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ অনারকা যত্নশীল শ্রোতা ভক্ত মণ্ডলী পরম তত্ত্ব পরমাত্মারে হার পানির কাবুলিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণয় মাতের তা পরমাত্মা প্রাপ্তির কা যে গো চেষ্টা না করে ও জনগ সংসারর ভোগ বিলাসর ধন সম্পদ সংগ্রহ করানির আসক্তিতে থার সংসারর বস্তু মানবা করে পইলা পইলা সুখদের ওখানে লোভ কর্মে জড়িত থাই তারা কিন্তু শেষেতে কি পরিণাম ঘটত ওখান মনুষ্যই হার না পেয়ে তারা প্রকৃতপক্ষে সত্য ভাঙল পরমাত্মা লাভ করত বলিয়া সাধন করা নেই খুব কঠিন ও কারণে ভগবান অরান্ত অনেক সময় সাধক দূরেই হই তারা এ শ্লোকর তাৎপর্য হান হইতাই পরমাত্মা তত্ত্ব প্রাপ্তি কঠিন হান নাগই বরং তত্ত্ব প্রাপ্তির তীব্র আগ্রহ অনি খুব কঠিন শ্রোতা ভক্ত মণ্ডলী ভগবান ভগবান বুলানি নিয়ম করা সহজ কিন্তু ভগবানের তত্ত্ব আমি হার পিয়া ভগবানরে ভজনা করানি ভগবানরে সাধনা করানি ও তপ যোগ সাধনতা অতি কঠিন কোনো জনাগ যদি প্রভুর শ্রীচরণ আশ্রিত হইতে যদিও করে ব্যান্ত উঠিয়া নামসাগ লাগিয়া ফুল গাছি সিরিয়া প্রভুর শ্রীচরণে কাজ করে বললে ও জনুগ ও নীতি আচারতা করতে নিয়ম পারা হিমপার ওলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনরে মাদের তা মোরে মোর পরমাত্মা প্রাপ্তির কা বলিয়া আইতে গেলে হাতে মোর নীতি নিয়মতা নিয়ম পারা কঠিন তারও হে অর্জুন গুণ যে গোরাং তৃপ্তি আগ্রহ আছে যে গই খেতে পিতে উঠতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে পারে শ্রীমুখে তার কৃষ্ণ নাম সারা না থার কর্মে এবং ধর্মে কর্মরাগু ভগবানরে দে ধর্মরাগু ভগবানরে দে ও জনব মরে অনায়াসে প্রাপ্তি ওর ও স্থিতভোগ্য ব্যক্তিগ মরে পায় ও সিদ্ধিগতি মনে করিস ভগবান সমগ্র রূপ শুধুমাত্র ভগবানের কৃপায় হার পানির সম্ভব ওই শ্রোতা ভক্ত মণ্ডলী ভগবানরে হার পিতে গেলে গা ভগবানর কৃপা দৃষ্টি নাইলে আমি হার পানো আরিয়ার ভগবানর দয়া নাইলে আমি হার পানো আরিয়ার ভগবানর কৃপাতে আমি ভগবানের প্রতি আগ্রহ হইয়াতা ও ভালো নিজর বিচার ধারালো ভগবানরে হার পানির সম্ভব নেই বৈষ্ণবগিরি থানে ও কারণে অর্জুনে মাতাশীল যে তোর দ্বারাই মোর মুহ দূরেই হই আজি নামেহান শ্রবণ করতে করতে তার দেহগর মাঝে সিদ্ধি লাভ আহান তারা আহিল প্রকাশান আহিল আজি অর্জুনের মাঝে তা হে সকা হে শ্রীকৃষ্ণ
আজি তোর উপদেশ ওদা শুনিয়া মোর অন্তরে গো পবিত্র ওইল, এর মানে মোর অন্তরে গো সিদ্ধ ওইল। ও বাপু হালো আজি অর্জুনে প্রকাশ করিয়া মাতের তা ভগবানর কৃপায় যে জ্ঞান পিয়ার ওহান নিজর বিচার বিবেচনায় না বর বৈহে সুতা ভক্ত মণ্ডলী, যে গই শুধু ভগবানর নির্গুণ ওহানরে হার পার তা পরমাত্মা তত্ত্ব বুঝেন অর্থই, যে সগুণ নির্গুণ দেওহানিরে হার পাপার তুই ও গই পরমাত্মা তত্ত্ব হার পাপার তুই। বৈহে সুতা ভক্ত মণ্ডলী, আজি সিদ্ধি লাভর কাবুলিয়া এ 3 নম্বর শ্লোকে নাথ ভগবান শ্রীকৃষ্ণয় মাতের তা হাজার হাজারের ভিতরে মরে কম মনুষ্যই মরে হার পাবার তারা, কম মনুষ্যই সিদ্ধি হই তারা। 4 নম্বর শ্লোক খান তাই ভূমিরাপহনলভায় খংমন বুদ্ধিরেব চ অহংকার ইত্যং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা। বৈহে সুতা ভক্ত মণ্ডলী, আজি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মাতের দা পৃথিবী, পানি, অগ্নি, বায়ু আর আকাশ এটারে পঞ্চম মহাভূত। ভূমি অপ অনল ভায়ু খং মনোভূতিরে বচ। এই মাত্রাটা ভূমি মানে পৃথিবী, আপ মানে পানি, অনল তেজ, বায়ু, খং মানে আকাশ, এর পঞ্চতত্ত্ব বৈহে সুতা ভক্ত মণ্ডলী। ও তার মাঝে মন বুদ্ধি বার অহংকার, মন বুদ্ধি বার অহংকার, এ পাঁচশান পঞ্চতত্ত্বর লগে মন বুদ্ধি অহংকার এর 8ই হানি, এ 8 প্রকার ভেদ প্রাপ্ত সেটা পরমাত্মায় হাপ্পি কারণর কারণ অহংকার ইতিয়ং মে ভিন্ন প্রকৃতির অষ্টাবধা। আজি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাতে তা যে অগ্নি, বায়ু, পানি, পৃথিবী, আকাশ 12 মন বুদ্ধি অহংকার এর 8ই হানি মোর এহানতে আসল হানি, যে তালো মি এর সংসারে আন সৃষ্টি করেছু, এর সংসারে আন এহানাত্মই উৎপত্তি হতা ও আলো এটা হাবির কারণে পরমাত্মা। প্রত্যেক মানুষ ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব থার, স্বভাবর যে স্বভাবরে যে সাথে আলাদা করানি না জায়গা, ঠিক ও সাথে পরমাত্মার প্রকৃতিরে পরমাত্মারান্ত স্বতন্ত্র করেন বার্তে। প্রকৃতি ওখানে ভগবানের স্বভাব, ওখানে এহানরে প্রকৃতি বলতারা। পরমাত্মার অংশ অনায় জীব পরমাত্মারান্ত পৃথক করেন বার্তে, কারণ তার স্বরূপই পরমাত্মা। আমি পরমাত্মার অংশ রূপে ইমার গর্বে আছি জন্ম শিগা, এ জন্মনির একমাত্র কারণ হান কিহান বলেতে জীব সর্বদা কৃষ্ণ নিত্য দাস। ও কারণে আমি পরমাত্মারান্ত অংশরূপে থানায় পরমাত্মারে আমি পাহরে নারিয়ার সুতা ভক্ত মণ্ডলী। ও ভালো কোনো প্রাণী ভগবানান্ত আলাদা উনি নড়তে, যে প্রকৃতির সাহায্যে পরমাত্মা সৃষ্টি করতে থার ওখানরে অপরা প্রকৃতি বলতারা। নিজর অংশরূপ যে জীব ভগবান ওখানরে পরা প্রকৃতি বলতারা। অপরা প্রকৃতি পরিবর্তনশীল বার পরা প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ বার চেতন স্বরূপ অপরিবর্তনীয়। পরা প্রকৃতি যদি অপরা প্রকৃতিত্ব দূরে হইয়া পরমাত্মারে মুঙে উবার পরমাত্মারে নিজর বলিয়া মনে করে ও তাইলে তার স্বরূপ উহান হার পাবার তৈ। স্বরূপভূত হইলে পরমাত্মার প্রেম প্রকটিত ওর, এ প্রেম অনন্ত আনন্দ প্রতি মুহূর্তে বাড়তে থার। এহান এই মানব জীবনের
পূর্ণ সফলতা। 8 প্রকার অপরা প্রকৃতি আজি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এ মাতের তা কিহান বলেতে ক্ষিতি পানি অগ্নি বায়ু আকাশ এ পঞ্চমহাভূত 12 মন বুদ্ধি অহংকার দেহ ধারায় বন্ধনর ওখানে বন্ধনে থাক, কিন্তু মূল প্রকৃতি কারো বন্ধনে না থাক। সাধক যতক্ষণ তার লগে সম্পর্ক স্বীকার না করে ততক্ষণ তার সহায়ক রূপে থার 12 যেই তার লগে সম্বন্ধ স্বীকার করতে অমনি বন্ধনে থাইতে। কারণ প্রকৃতির লগে সম্পর্ক স্থাপন করলে অহংভাব উৎপন্ন অর। এ অহংবোধ ঔহানরে বন্ধনর কারণ হান বলে ভগবান আজি সতর্ক করি আমাদের তা কিহান বললেতে যে অপরা প্রকৃতি ঔহান মরহান পাহুরিয়াও এহানর লগে আপন মনে না করানি, নাইলে বারংবার জন্ম মরণর চক্রগত থাইতে। ভুল যেগয় করতই ও ভুল হান শুদ্ধ করানির দায়িত্ব তার হান। সুতরাং জীব অপরা প্রকৃতির লগে সম্পর্ক না করানি। শ্রোতা ভক্ত মণ্ডলী, পরা এবং অপরা এ দেহানিও ভগবানান্ত উৎপত্তি সেহান উৎপত্তি অনাসত্য ভগবানে কিহানোর লগে বন্ধনে থনা কিহানোর লগে বন্ধন না করানি ওহান আজি স্পষ্ট করে মাতে দেশে। যেহানোর লগে সম্পর্ক থাইলে বারংবার পৃথিবীতে আইতে, যেহানোর লগে সম্পর্ক না করলে পৃথিবীত নাইতে। ওহাল আজি পরা এবং অপরা এ দেহানোর প্রতি খেয়ালে আনুথনা লাগত। আজি 4 নম্বর শ্লোকে কিহান মাতের বলেতে অপরময়মিতস্তন্নং প্রকৃতিং বিত্তি মে পরম জীবভূতং মহাবাহু ইদং দাচ্যতে জগতং। বৈহে শ্রোতা ভক্ত মণ্ডলী, আজি জ্ঞান ও বিজ্ঞান যুগে 5 নম্বর শ্লোকে কিহান মাত্র বললেতে পূর্বর যে অষ্টবিধা যেহান 8 মাতল ও অষ্টবিধা প্রকৃতি উহান মোর অপরা প্রকৃতি। হে মহাবাহু, এহান সারা জীবরূপ চেতনা শক্তি মোর পরা প্রকৃতি আছে বলিয়া হারপেস, যেহানোর দ্বারা এ জন্ম সংসার স্থির আছে বলিয়া হারপেস। পরা প্রকৃতি বলতে পুরুষ পরিবর্তনশীল, অপরা প্রকৃতি পরিবর্তনশীল নাগয়। যারা পরা প্রকৃতি চেতনা প্রকৃতপক্ষে এগো জীবগো নাগয়। জীবগো সাজে আছে তা, কারণ এহান সাক্ষাৎ পরমাত্মার অংশ। প্রকৃতির লগে সম্পর্ক স্থাপন করা নিয়ে জীবরূপ বুলতারাতা নিজর সুখর কা বা সুখর আশায় জীব এ সম্পর্ক স্থাপন করতারা ওহানে বন্ধনে থাই তারা। হে মহাবাহু অর্জুন, অত্যন্ত শক্তিশালী ওখানে এ পরাবার অপরা বুঝতে সক্ষম হইলে তা এ জগৎ প্রকৃতপক্ষে জগৎ রূপ নাগয়। এহান ভগবান ওর স্বরূপ বায়ুদেব সর্বম বাসুদেব সর্বম বাসুদেব সর্বজাগতে সর্বকারণর কারণম। এহানেই ভগবানে মাতার তান মি সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয়র কারণর কারণ। পরা এবং অপরা প্রকৃতি অতম্রান্তর সৃষ্টি হেতা আজি জ্ঞান বিজ্ঞান যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনরে আকিহান করিয়া মাতিয়া যারেগা। তা হাব্বিতা সৃষ্টি করলো, এ সৃষ্টির লগে তার কতিহান যে লগে আছে
বা এ সৃষ্টির লগে তা কতিহান দূরিত আছে এহান আজি এ জ্ঞান বিজ্ঞান যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনরে স্পষ্টভাবে মাতিয়া যার গাতা এ জগতে হান প্রকৃত পক্ষে জগৎ হান নাগৈ অর্জুন এহান ভগবানর স্বরূপ ওহাল্য মিমাতুরিতা বাসুদেব সর্বম এ প্রকৃতি আনো মোর গর্ভাশয় আগ যে পেমি বীজ রোপণ করিয়া মি সংসারর প্রাণীতা সৃষ্টি করেছি গো যে সাধে স্ত্রী আগ জননী শক্তিরূপ হইল আসক্তিবশত পুরুষ ও স্ত্রীগর মাতৃরূপ দেহানির শক্তি না থাক ঠিক ঔষধে জগতে হান ভগবত স্বরূপ হান কিন্তু এহানরে বৈজ্ঞ বস্তু মানা নিয়ে জীব জগৎ এহানরে ভগবত স্বরূপ দেহানির শক্তি না থাক মনুষ্যর শরীরে উৎপত্তি রজগুণ বার বীর্যর মিলনে নিজেই মলিন রূপে থার কিন্তু যে গই বুগিগ না গই ঔগর মন মলিন ভূত্থিনার যার ফলে রমণী বুদ্ধিমতী ঐরি ও বুদ্ধিমতী রমণীর দ্বারা জগৎ সংসার ধারণ করিয়াছে অহং বা পেহান দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সাধক যেন প্রকৃতি বার প্রকৃতির কর্মরে নিজের স্বরূপ না ভাবানি নিজর কা কোনো কিছু না করিয়া নিজে জেহান করতে ওহান সংসারর কা করুরিতা ভাবানি বৈহে সুতা ভক্ত মণ্ডলী এ সংসারে আনাত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনরে বারে বারে মাতের তা কর্তব্যে শুধু তোর অধিকার ফলে তোর অধিকার না গয় ও ভালো মাতরহান কিহান বললেতে যে সাধে গুরু শিষ্যর সম্পর্ক আগরে আগই পূর্ণরূপে মানতারা গুরু শিষ্যর এ মিলনে তৃতীয় সম্পর্ক গুপ্তরূপে থার্তা ও তৃতীয় সত্যহান হইতাই আমি ভাবে হান এ আমি ভাবে হান নিয়ম করা কঠিন হান এ আমি শব্দ গ মি শব্দ গ নিয়ম করা কঠিন শব্দ গ শ্রোতা ভক্ত মণ্ডলী গুরু শিষ্যর পৃথক বাপ থাইল আমি ভাবল মিলনর ঠিক তদ্রূপ জীব চেতন বার সংসার জ্বর এ দিয়োগীর মধ্যে জীবরই প্রকৃত অস্তিত্ব আছে আজি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের দ্বারা আজি আমারে এ শিক্ষাটা দিয়া যার গাতা যার শিক্ষার কারণে আমি আমার দেহ মনরে সুস্থ এবং পবিত্র করিয়া কৃষ্ণ পদ অবলম্বন করানির কা গীতার 18 অধ্যায়ে হান আকিতা কিতা করে অর্জুনের মাধ্যমে আমারে মাতে যার গাতা 6 নম্বর শ্লোক খান এতদ্বয়োনিনি ভূতানি সর্বাণি তপধারয়া অহং কৃষ্ণস্য জগত প্রভব প্রলয়স্তথা বৈহে শ্রোতা ভক্ত মণ্ডলী পরা ভার অপরা এ দেহহানির মিলনে সমস্ত জীব প্রাণী উৎপন্ন বলিয়া হার পেয়েছে পরা এবং অপরা শ্রোতা ভক্ত মণ্ডলী মি খানিয়াগেও মাতল এ সংসারের যত কিছু বস্তু এটা ভগবানরাংতই সৃষ্টিও এটা আজি পরা এবং অপরার দ্বারা যে সাথে এ জগৎ সৃষ্টি করেছে প্রাণী সৃষ্টি করেছে মি সমস্ত জগতর উৎপত্তি প্রলয় বার সৃষ্টির মূল কারণ পরা অপরা বার ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞর সম্বন্ধর কারণে এ স্থাবর সঙ্গম প্রাণীর উৎপত্তির কথা মাত্রা সমস্ত দেহে যে বিষ বা জীবাত্মা আছে ও তাহা বিমর অংশ
ও বীজ বা জীবাত্মাতেই ভগবান পরাপ্রকৃতি নিজের অংশ মাতে। বৈশে সুতা ভক্ত মণ্ডলী, ভগবানের সৃষ্টিতে যেটা যেটা সৃষ্টি করেছে এর সৃষ্টির মাঝে ভগবানের পরম তত্ত্ব গুপ্তভাবে লুকিয়ে আছে। ও গুপ্ত রূপত আমি হারপানির কা বলিয়া আজি গীতা অধ্যয়ন করানি লাগে। গীতার অধ্যয়নের মাধ্যমে গীতার মূল তত্ত্ব তাহার পেলে আমি আমার নিজরে আগবারণী পারতাঙাই। সর্বাণি তু পরধারায় স্বর্গ মত্য পাতাল ইত্যাদি হাব্বি জাগাত যে স্থাবর জঙ্গম আছে ও তা হাব্বি পরাবার অপরার সংযোগজাত। পরা প্রকৃতি অপরাও করে আপন মানেছে, ও কারণে সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হেতা বস্তুমাত্র অস্তিত্ব বার চেতন। এ চেতনা পরমাত্মান্ত লাভ কর্তারা তা, ও কারণে মি সৃষ্টিকর্তা বার প্রলয়কারী মি এ জগতর নিমিত্ত কারণ। কারণ সমস্ত সৃষ্টি মোর সংকল্পত্ব অর্থা। যে সাদে মাটির কলসাগ তৈরি করতে কুমার উগর দরকার, হুনার গহন হং করতে সোনারি গড় দরকার, ঠিক জগৎ মাত্র উৎপত্তি ভগবানর নিমিত্ত কারণ হান অর্থা। এ জগতে হান উৎপত্তির কারণও মি, উপাদানও মি। বৈহে সুতা ভক্ত মণ্ডলী, প্রভব প্রলয়স্তথা সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয়। অহং কৃষ্ণস্য জগত প্রভব প্রলয়স্তথা। এই যে প্রলয়ে হান একমাত্র ভগবানের ধারা অরহান বৈষ্ণব গিরিগিথানি। যে সাথে মাটির কলসা গ্রহণ করতে মাটির দরকার, ঠিক সৃষ্টি তৈরিতে ভগবানের উপাদান ওইটাই কারণ। কলস যে মাটিলো হংসে মাটি রূপে থার বারো শেষকালে মাটিতে মিশিয়া জারগা। ঠিক ওসাদে এ জগৎ ভগবান রং তো উৎপন্ন সে ভগবান রঙে থাইতই বারো ভগবান রঙে লীন হইতই। এ সাদে হার পানি ও কারণে ও হানুরে জ্ঞান মাত্রাতা। ভগবান ছাড়া অন্য আর কোনো কিছু নেই, ওখানেই বিখ্যান। শ্রোতা ভক্ত মণ্ডলী, আজি ভগবান শ্রীকৃষ্ণয় ভগবানর তত্ত্ব হানরে হার পানি, পরম তত্ত্ব হানরে হার পানি হানরে জ্ঞান বলে বারো ও তত্ত্ব হানরে যে গো বাস্তবে আচরণ দ্বারা তা মুগে দে আনে পারেছে, পালন করিয়া তা নেনা পারেছে, ওহানরে তা বিজ্ঞান বলে। জড়র লগে একাত্মতা করানির ফলে আমি এ পৃথিবীর জড়মসি। জড়মনির ফলে আমি পৃথিবীর লগে আমি সম্পর্ক করেছি, যার ফলে আমার তার কিহান আছে বললে আমি বহমারান্ত দূরে হইয়া মোহমায়ার মাঝে আমি আসি। কিন্তু চিন্ময় তত্ত্বর লগে একত্ব অনুভব করে যদি পারি, আর ভগবানের যে চিন্ময় তত্ত্ব যে অমরণ, ও তত্ত্বহান যদি আমি হারপা পারি, আর ও তাইলে ও জনগরে যুগী গৌ বলতারা। যুগী শুধু কৃষ্ণ তত্ত্ব হারপার, কৃষ্ণর লগে তা লীন না মনার, কৃষ্ণর তত্ত্বহান লগে তা চলানি মনার। আজি মাদের তা অপরাবার অপরা প্রকৃতি, তার সংযোগে উৎপন্ন সমস্ত প্রাণী হাব্বির কারণ একমাত্র ভগবান। দ্বিতীয় আর কাহান না গই, কারণ প্রভুর কার্যও তারা, ধর্মও তারা, প্রত্যেক জায়গাত প্রভু। প্রভু ছাড়া কোনো কারণই নেই। বৈহে সুতা ভক্ত মণ্ডলী, 7 নম্বর শ্লোক। মত্তা পরতং নান্যং কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ময়ি সর্বমিদং প্রূতং শ্রোত্রে মণিগণা এব।
মত্ত পরতং নন্নম বৈহিসুতা ভক্ত মণ্ডলী। মত্ত মানে মি, পরমতরম মি ছাড়া অন্য কোনো কিছু নেই সংসারে হানা। সুতা ভক্ত মণ্ডলী, হে ধনঞ্জয় হুন হুন, মি ছাড়া এ জগতর কোনো কারণ নেই। সর্বকারণ কারণম মি। তার হুন, মোর দ্বারাই কর্ম অর, মোর দ্বারাই কার্য সম্পূর্ণ অর। তোর কারণে কার্য সম্বোধন নাইতে, তুই মনারও ভালো করলে ও কামহান্ততা সম্পূর্ণ নাইতে, ওহান অদূরা থাইতে। কিন্তু মরাং আশ্রিতে যদি কর্মহান কর, ও তাইলেতে ও কার্যহান যে সাধু দিনাহান সম্পূর্ণ হইতে। শ্রোতা ভক্ত মণ্ডলী, আমার ধন সম্পত্তি থানা সত্ত্বেও অনেক কিছু কর্ম নিজের ধারণায় করিয়ার, কিন্তু অনেক সময় ও কর্মহান কোনো কারণবশত কর্মহান করেন নিয়ারিয়া। হয়তো গড়সোয়া গ্রহণ করলে পয়লা মেস্তরি পিয়ার, পিছে দে বছরাহান পরে 12 মেস্তরি পিয়ার, আমি অনবরত মেস্তরি না পিয়ার। ও কারণে যে কোনো কামাহান কর্ম সম্পন্নতা একমাত্র মোর কৃপা দৃষ্টি থাইলে। ও ভালো মরাং আশ্রিত অনাই অনিবার্য। আজি হে ধনঞ্জয়, মি ছাড়া এ জগতর কোনো কারণ বা কোনো কার্য নেই। সর্বকারণ কারণম। যে সাথে সুতা, এ সুতা ডালি বিদেশি সুতা ডালি যে আমার তা যে লিখছ এক ডালব বা হুনার কাঠের ডাল সূত্রে মণিগণা আইব। যদি হীরার মালাক ডাল বা মণির মালাক ডাল গিঠিয়ার উপে আমার তা সুতা গাছ লাগে। ঠিক ওর সাথে সমস্ত জগতে হান ও মালা গাছ মোর সুতা গাছে এ জগৎ সংসারে হান গিঠিয়া হাত। এ জগতর মহাকারণ মি সারা আর কুঙ্গৌ নেই। বায়ু যে সাথে আকাশের তো উৎপন্ন অর, আকাশেই থার, আকাশে লীন হইয়া জারগা। অর্থাৎ যে হান যে পে সৃষ্টি অর ঔগৌ পে লীন হইয়া জারগা, ঔগৌ পিতমা হইয়া জারগা। আমি যে সাথে সংসারে জড়মসি, এর সংসারর মোহমায়া ফাঁসিক না ফাঁসিক, কিন্তু এর সংসারর মাটি হানাতে আমি জড়মসি, মাটি হানাতে আমি লীন হইয়া জিতা আইগা। আজি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতার তা অর্জুন রে, অর্থাৎ আকাশ সারা বায়ু অন্য কোন সত্তা নেই। ঠিক ওর সাথে জগৎ ভগবানের অন্ত উৎপন্ন হইয়া ভগবানের রাঙে বিরাজ করেছে। ও হলো আমি প্রত্যেক কর্মে ভগবান ছাড়া উপায় নেই বলে আর তা ক্যা কা বললে ভগবানের দ্বারাই কর্ম সম্পন্ন হর। আজি ভগবানের কথায়, ভগবানের তত্ত্বে, ভগবানের আদেশে কোন জনাগ যুগিয়াগ যদি কৃষ্ণ অবলম্বনে জারগা, ও তাহলে স্বয়ং প্রভে নিজে কান্ডারি হইয়া তা উদ্ধার করে পারে। কারণ পরমাত্মার অংশ আত্মা, ও পরমাত্মা নাই তা লীন হইয়া জিত হইয়া। ঠিক ও সাথে পরমতম আজি মাতে তা বৈহি সুতা ভক্ত মণ্ডলী, মত্ত পরমতরম নান্নম কিঞ্চিদস্থি ধনঞ্জয়। মাদেতা সমস্ত কিছুর মূল কারণ মি। এখন বারে বারে অর্জুনের মাদেতা ক্যা বলতে মানবা করে, মনুষ্য করে, জীবা করে, প্রাণীয়া করে স্থিতি এবং সিদ্ধান্ত করণের কাউলিয়া বারে বারে শ্লোকে তার মাতেছে প্রত্যেক কারণের কারণ মি। কারণ মি সারা পৃথিবী কীর্তাও এগুলোর কারণ আনল তাই মোর আগেই তি আশ্রিত, মোর কথাই চল, মোর কথালতি কর্ম কর, মোর কথালতি ধর্ম কর, মোর কথালতি যোগ এবং ধ্যান এবং তপ কর। এহানোর কাবুলিয়াত মাতাটা প্রত্যেক কারণের কারণ মি। মূল কারণ ওহানোর আগে কোনো কারণ নেই। যে সাথে বলবান আগো, যে সাথে শক্তিমান আগো, 3 গই খেলতারা খেলানির মাঝে এক নম্বরের ওর যে শক্তিমান আগ্রহ নেই। ঠিক ও সাথে আজি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতে তা যে মূল কারণ ওহানোর আগে কোনো কারণ নেই, অর্থাৎ মূল কারণের কোনো উৎপাদক কারণ নেই।
যেহানাত্ম যেহান সৃষ্টি আছে ও সৃষ্টির আগে যদি কোরআন সৃষ্টি না থাই তারা ও তাইলে ও সৃষ্টি ওহানেই শেষান ওহানেই আদিহান ওহানেই অন্তহান অর্থাৎ বওয়ানয় হাব্বির মূল কারণ মিশারা এই জগৎ আর কোনো কিছু নেই মরে হার পেলে হাব্বিতা হার পেলে আর তোর কোনোটা হার পানির দরকার না পড়ে পরমাত্মা ছাড়া অন্য কোনো কারণ নেই এর সমস্ত জগতে হান মনির কাঠিডালর সাদানে সুতা আগাছে গিঠিয়া থসিয়ান ঠিক ওসাদে জগতে মি ছাড়া আর কোনো তত্ত্ব নেই সঠিক যে বাঁকা জগৎ সংসার এহানরে সংসার বুদ্ধি দাঁড়ালো দেহের ও বাঁকা জগতে পরমাত্মা ব্যক্ত রূপে আছে ওহান অনুভব করে নরের যে বাঁকা তা পরমাত্মা তত্ত্ব প্রকৃত বুঝে পারে ও বাঁকা হাব্বিতা উড়া বেলিয়া পরমাত্মা তত্ত্ব অনুভব করে সুতা ভক্ত মণ্ডলী প্রভুরে যে বাঁকা হারবিতুই পেট প্রভুরে সবসময় তার হৃদি মন্দিরে থয়া জপ তপ কর্ম হাবিতা করে জিতইয়া তা অন্য তার না ভাবতই সংসারের মোহমায়া তা না ফাস্তই মই সর্বমিদং ক্রুতং সত্রী মুনি মণিগণ এ সমস্ত জগতে হান মণি তারা মোর গারে গিঠেছি মালাহান যে মালা গাছ প্রভুরা গিঠেছে ও মণি মালাহান জগৎ সংসারের মালাহান জগৎ সংসারে মোর দেহবতী আছে বলে হান বইহে সুতা ভক্ত মণ্ডলী অর্থাৎ সমস্ত জগৎ ব্যক্তই আছে লুরিনা নেজে সাদে গিঠেছি মালা অন্য সুতার দরকার নেই ঠিক ও সাদে মি সারা আর কোনো তত্ত্ব নেই পরাবার অপরা এ দেহস্থানে মি আসু বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে গই নিজরে হার পানির ক্ষমতা নেই বারো অন্য গরু হার পানি নরে ওহানরে অপরা প্রকৃতি বারো যে গো নিজরে হার পানির ক্ষমতা আছে বারো অন্য গরু হার পাপারে তারে পরা প্রকৃতি বলে এ পরা এবং অপরা যে প্রকৃতি দুহান আছে এহানোর সম্পূর্ণ মাত্রে তা যে গই নিজরে হার পানির ক্ষমতা আছে যেমন মরে মি হার পানির ক্ষমতা আছে মি আগরে শুদ্ধ কথা আন মাতলু ও শুদ্ধ কথা মি পালন করিয়া জানা মি আগরে কথা আন দিলু ও কথা যদি মি পালন করিয়া যাওরিগা ও তাহলে মি হার পেলু যে মোর তত্ত্ব হার মি হার পেলু কিন্তু মরমি যদি বুঝে নোয়ারি ও তাহলে মি আর কাউরে কি সাধে বুঝতো তা আজি পরা এবং অপরা এ দিও হানির প্রভে মাত্রা তি নিজেও বুঝে নর মানুষের কি সাথে বুঝতেই তা ও হলো তি যদি তি বুঝে পারর ও তাইলে আর কাউর তি বুঝে পারতে 8 নম্বর শ্লোক খান রসা আহামপ্পবৎসু কন্তেয়া প্রবাহস্মি শশি সূর্যয়া প্রণব সর্বভেদেষু শব্দকে পৌরসংনিষু বৈহে সুতা ভক্ত মণ্ডলী পরম তত্ত্ব পরম নিয়মপারা গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক খান হে কন্তীয় পানির মাঝে মি রস চন্দ্র সূর্যর মাঝে মি মিঙাল বেদর মাঝে মি প্রণব ওঙ্কার আকাশে মি শব্দ 12 মনুষ্যর মামি পুরুষার্থ বিদ্যমান আছে আজি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এর সময় তত্ত্ব হান অর্জুনরে মাতের তা রসে হান কি হান আমি রসা হার পাই তাই শান্ত দাস্য সৈক্ষ ভাৎসল এবং প্রেম রস ও রসও আন আলাদা রসা কিন্তু আজি মাত্র তা প্রভুয়ে এ রসে তার মাঝে হে কৌন্তেয় পানির মাঝে মি রস কোন রস বুঝতে পানিতে কি রস আনা হাতা সুতা ভক্ত মণ্ডলী
নদীর পানি পিলে ফাতা আনবে আর কহার পানি পিলে ফাতা আনবে আর ওইটাতে বার ফিল্টারের পানি পিলে ফাতায় আলাদা আলাদা যে পানি সাগরের পানি নদীর পানি পুহুরির পানি টিউবওয়েলের পানি যে পানি যে নানান প্রকারের যে পানি পিয়ার এটা যে ফাতান আহের আলাদা আলাদা আন সেটা হলো রস প্রত্যেক জিনিসের রস আন থার বলে ও হলো মাত্রটা যে পানির মাঝে মিরস কোন রস চন্দ্র সূর্যর মাঝে মিমিঙাল চন্দ্র এবং সূর্যর মাঝে যে মিঙাল আহান আছে ও হানো মি বলে শ্রোতা ভক্ত মন্ডলী এবং মাত্রটাই কি হান বলেতে বেদর মাঝে মি প্রণব মানে ওঙ্কার ও মি বলে হলো অং শব্দ যে কোনো জায়গাতে আমার তা প্রযোজ্য আছে বা হুনিয়ার ওহান মাতানি লাগে ওং নম শিবায় ওং নম ভগবতে বাসুদেবায় এগুলো তাই ওং তা মাতের হাত বেদর মাঝে মি ওঙ্কার বলে আকাশে মি শব্দ বার মনীশ্বর মামি পুরুষার্থ পুরুষার্থ হ্যাঁ আমার তা হাত পানি লাগতে বৈষ্ণবগিরি গীতানে যে পুরুষার্থ জিনিসে হ্যাঁ কি হ্যাঁ আজি কি হার মাত্র ভগবান ছাড়া কোনো অস্তিত্ব নেই বললে ও জন ওরান ভক্তির স্বাভাবিকভাবে আহের ভগবান ছাড়া যদি কোনো কিছু সংসারে যদি উৎপত্তি স্থিতি এবং প্রলয় না ও তাহলে ভগবান ছাড়াতে রস্তে নেই নাই যার ফলে কি হান হচ্ছে বলে ও রসতা পানার কাবুলেতে ভগবান ছাড়া আমার তা কিত্তাও নেই এর সংসারের যত কিছু আছে এটা ভগবান ছাড়া যদি কিত্তাও হান না পার একমাত্র ভগবান বলেতে হাব্বি রসতাতি উপলব্ধি করে পারতে আর ভগবান ছাড়া অন্যতাও আছে ভগবানের বাহিরে বললে ভগবানের রসতত্ত্ব আজি যে পানির মাঝে যে রস বলে দেন এর হার পাপার নর্তা নাই আকাশের মাঝে শব্দ বলে ও শব্দ রসুয়ানো আমি হার পা নর্তা নাই আজি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাতের তা যে মরান্ত এ জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে এসাদে হার পানির ফলে মনুষ্য মনে ভজনা কর্তারা আজি রে বিজ্ঞমান উড়িয়ারি হান্দের তা বুঝে সুতা ভক্ত মন্ডলী ওরে পল্লাকার শ্লোকে 3 নম্বর শ্লোকে মাতে হিলতা কিসাদের সিদ্ধি ব্যক্তি ও মরে পাপারের ও বলতা শ্লোক মাতে তা যে গৈমর তত্ত্ব হার পাশে হে কন্তয় পানির মাঝে মি রস কিসাদের রস বলেতে ও পানির তো যদি রস নিয়া পারলে পানির তত্ত্ব জলতত্ত্ব না থাক সুতা ভক্ত মন্ডলী পানি হানা যে হান ফাতান থারোয়ান যদি কোন যন্ত্র আলো যদি নিকালি আর ও তাহলে পানির ফতো হান আমি না পিতা যেমন অনেক সময় পরিবর্তন করতারা পানির মাঝে লেবু দিয়া বা চিনি দিয়া ও ফাতোয়ানোর আলাদাভাবে করতারা বরফম করতারা কিছু কিছু যদি ও রসুয়ানে যদি নিকাল তারা কোন যন্ত্রর মাধ্যমে ও তাইলে ও রসুহান আমি পানোয়ার টাঙাই সুতরাং রসুহান এই পানি আকারে বিরাজ করে মি ও রস মনে করিস যে পানির ভিতরে যে রসায়ন আছে ওহানো মি রস মনে করিস সুতরাং রসুহান এই পানি আকারে বিরাজ করে চন্দ্র সূর্যর ইঙাল মাল কোরআনের বিশেষ শক্তি ওহানো মি আজি যে চন্দ্র সূর্যর যে ইঙাল মাল আছে ও শক্তি হান ও মি বলে যে আলোক খান উৎপন্ন ওর রূপ তন্মাত্রা শেষে এ তন্মাত লীনর সুতা ভক্ত মন্ডলী এটা যে লীননি যে যে সাথে মাটি তো কলস আগখন হইলে মাটির লগে কলস ও মিশিয়া জায়গা ঠিক ও সাথে মাত্রা তা আকাশ তো আকাশের তো যে হান হংসে যে আলো হান যেন বলেছে প্রফুর রসান হইল আকাশে ওয়ান লীন হইয়া যাবে ও তত্ত্বান প্রফুরাং আজি মাত্রাটা বললেতে সমস্ত বেদর মাঝে ওঙ্কার উম্মি যান প্রণব যান ওঙ্কার কারণ পইলাই মি ধ্বনি উৎপন্ন ওসেগ এ প্রণবের তো গায়ত্রী উৎপন্ন সে 12 ত্রিপদ গায়ত্রী অন্ত বেদত্রয়ী প্রকাশ আছে ওখানে বেদর সার প্রণব কতি স্পষ্ট করে মাতে দেশে বৈষ্ণব গিরিগীধানে আখিয়ান করে মাতে দেশে যে এর যে প্রণব যে ওঙ্কারের তো গায়ত্রী উৎপন্ন ইয়া
ত্রিবোধ গায়ত্রী অন্ত বারো বেদত্রয়ী প্রকাশ আছে এ বেদরূপে হ্যাঁ ওখানে বেদর সার প্রণব লমইতে আর কিতা আছে হাবিতা উৎপন্ন আছে উৎপন্ন কিন্তু ওঙ্কারে প্রণবে গদবারো লীন আছে কিন্তু এগোর ভিতরে হাবিতা বৈহিসুতা ভক্ত মণ্ডলী যদি প্রণব আলাদা করলে বেদ আর ভেদরূপে না থাক যদি বেদহানাত যদি অং শব্দ ও নিকালা দিয়ার ও তাহলে ও বেদহানার অস্তিত্ব নেই কারণ বেদহানার তো উৎপত্তি আছে ও কারণে প্রণব মি বলি আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনরে মাতে তা হে অর্জুন প্রণব মি যে সূর্য এবং চন্দ্র আলো দেশে ও আলো হানমি বেদর সাহায্য উৎপন্ন সে ও বেদর সার প্রণব মি কারণ যে বেদত্রী যত মন্ত্র উৎপত্তি আছে ও উৎপত্তি তাও দিনাহান অমেগর ভিতরে তা লীন হইয়া যেতে যে গদত্ত জিজ্ঞা কিন্তু ওহানার তো তা দিনাহান লীন অনে লাগতো ওহানার মিশিয়া জিজ্ঞা যত আমি দেহগর মাঝে হওয়া হওয়া পুতি লাগে হওয়া হওয়া আমি বস্তু লাগে হওয়া হতো খেয়ে বইয়ে শ্রোতা ভক্ত মন্ডলী শব্দর মাঝে মি আকাশ প্রতি জায়গায় যে শূন্যতা দেহার ওখানে আকাশ শব্দ তন্ময় মাত্রা উৎপন্ন আছে ও আকাশ ও কারণে আকাশ তন্মাত্রে লীনর শব্দ তন্মাত্রা সারা আকাশ স্থানরের তা ও শব্দ মি যে শব্দহান যে আমি গর্জন শুনিয়ার ও গর্জন হানো যে সাথে আকাশের তো গর্জনে হান্নকুলের ও গর্জন হান আকাশেই লীন হইয়া মাং হইয়া জারগা ও হালো যেপি যেহান সৃষ্টি হচ্ছে ভগবান আজি মাতে তা যে চেপে যেহান শব্দ আর উৎপত্তি হচ্ছে ঔরসুহান অপিতে লীন হইয়া জারগা শেষে কিহান মাতেছে বলেতে পৌরসং নিশু মনুষ্যর সার পদার্থ পুরুষার্থ শ্রোতা ভক্ত মন্ডলী এহান মনহান দিয়া শ্রবণ করে দিক পুরুষাগর পুরুষার্থ হান কি হান এহান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনরে নিয়মপরা গুরুত্ব দিয়া মাতল হন কি হান বলেতে পুরুষাগর যদি পুরুষার্থ যদি না থার ও তাইলে ও পুরুষ কোনায় ও তাইলে ও পুরুষ কোনায় তাইলে পুরুষাগর পুরুষার্থ কি হান বলেতে পুরুষার্থ ওহানে মোর স্বরূপ হান বুঝি সুতা ভক্ত মন্ডলী রামায়ণে আমি পুরুষোত্তম রাম বলিয়া কারণ পুরুষের পুরুষত্ব ওহানে ওহানেই পুরুষার্থ তাহলে পুরুষার্থ জিনিস ওহান কি হান প্রভু মাতা তা পুরুষার্থ হানে মোর স্বরূপ হান বলে কতিও গুরুত্বপূর্ণ গেছে যে পুরুষার্থ জিনিস ওহান কি হামতে যে গই পরমাত্মা প্রাপ্তির অনুভব করানি এহানেই প্রকৃত পুরুষার্থ শ্রোতা ভক্ত মন্ডলী গীতা হানার মাঝে স্পষ্ট মাতে দেশে যে গই নাকি মনে শুধু প্রাপ্তির অনুভব করে পারে চিন্তা করে যে সর্বদা আমি প্রভুরে কিসাতে নিংকরত নিংকরণই অনেক প্রাপ্তি কলিযুগে সাক্ষাৎ দর্শন নাগে প্রাপ্তি অনুভব করানি ইস প্রভু এপে আছে ইস প্রভু অমুক জায়গা হনাত আছে ওহানো লেখি তাই তো এইগুলোতে তি ভগবানের কথা ছাড়া তি অন্য ভুল কর্ম করে না যদি তোর জিলকাগ তোর কন্যাগ যদি কোন আগতে চিতেগা মোর মুঙানাত মোর বাবা আছে বললে ও নিমল ওই কোনোদিন শাক্তি পথে না জিত কাকা বলতে বাবা মোহনাত আছে হেনতে মি কিসা দেশ কুকর্মহান করতুতা বা কুপথে কিসা জিতুবা ঠিক ও সাথে এ পুরুষার্থ যে পুরুষে গো এ পুরুষার্থহীনই যদি ভগবানের স্বরূপ হান বলে আর ভগবানের কথা যদি তা না চলে
সেইটাই পুরুষার্থ। ভগবানের নিঃসীমনি, ভগবানের প্রতি অনুভব করানি, ভগবানের কুম্পেই গিয়া হমা আন দিয়া বা মন্দির আগত হোক বা আসন হানাত হোক বা যে কোনো কুমে হানা দিয়া প্রভু দর্শনে পেইতুগো না বলিয়া যে অনুভব হান করে, ও অনুভব ওহানে পরমাত্মা প্রাপ্তি, ওহানেই পুরুষার্থ। ওহালো মনুষ্য জন্মে হান দুর্বলতা যে বাকা তা প্রভুর প্রতি তার নিয়ত, প্রভুর প্রতি তার নিষ্ঠা এবং আগ্রহ সম্পূর্ণরূপে থার, পরমাত্মা প্রাপ্তির উদ্দেশ্য থার, প্রতি মুহূর্তে প্রতি জায়গায় ভগবানের তার দর্শন করানি লুপ আন থার, সেইটাই পুরুষার্থ। অল ভগবানের মাতে তা যে গই পরমাত্মা প্রাপ্তির অনুভব করানি এহানেই প্রকৃত পুরুষার্থ। শ্রোতা ভক্ত মন্ডলী, নিয়ম পারা গুরুত্বপূর্ণ কথা। কিন্তু মনুষ্য না পাশে উহানরে পেইলে নিজরে পুরুষার্থ বলিয়া মনে করতারা। যেমন আমি অনেক সময় বিশেষত ভক্ত মন্ডলী, অনেক সময় আমি কোনো বস্তু হান পানার চেষ্টা করিয়া না পাশেও হান পেইলে ইস মি আজি অমুক জিনিসও হান পেইলু, মি পাকল্লু আর অমেও জিনিসও হান পেইলু, যার কারণে তারাং ও ভাবু আনাহার যে মি পুরুষ আগ ওহানে মি যে হান কল্পনা না করেছো জিনিস ওহান মি আজি পেইলু না, তাকে পুরুষার্থ না মাত্তারা। ওই শ্রোতা ভক্ত মন্ডলী, না পাশত ওয়ানরে পাশত ওয়ান পুরুষার্থ না। আজি স্পষ্ট হয় মাতে তা যে না পাশত ওয়ানরে পেইলে নিজরে পুরুষার্থ বলিয়া মনে করে, ওহান বিশেষ পাবে না গো। পুরুষার্থ এহানরে নাও মাত্তারা। পরমাত্মা আগেও আসিল, এবাকাও আছে, বারো পরেও থাইতে, তা কোনোদিন পরিবর্তন নাই। আদি অন্ত এবং মধ্য প্রভু সর্বস্থানে এ তিন সমিত আছে, এ তিন কলা আছে, বর্তমান অতীত এবং ভবিষ্যৎ। আদি অন্ত এবং মধ্য এ তিন জায়গাতেও ভগবান স্বয়ং তা বিরাজমান আছে। হয়তো মেয়ে এবং অন্যগণ না থাকতে পারে, কোনো প্রাণী না থাকতে পারে, কিন্তু প্রভু আদি অন্ত এবং মধ্য তা সর্বদা বিরাজমান আছে। সেটা পুরুষার্থ ওহানরে চিনে পারানি যে মি না পাশু জিনিস হাত পেইলু, ওহানরে পুরুষার্থ না। ওহানুর তাই তোর আগ্রহে তোর গুণে তি পাশথান, কিন্তু ওহানতে দিন হান পরিবর্তন হইতই। আজি পাহতা কালি নাও পেতে পারে, কারণ তি পরিবর্তন যদি ওর ও তাইলে যে সাথে লেরিকা হান পা করিয়া লেরিকো হান যদি দিদিন না পা করিয়ার ও তাইলে ও শ্লোক হান আমি পাহুরিয়ার, আমি যদি ওহান সাধন না করি আমি পাহুরিয়ার। ঠিক ও সাথে আমার আগ্রহতে যে হান পেয়ার ইচ্ছাই পেয়ার ওহান পুরুষার্থ না। আজি মি আগ্রহ করে সর পাহতা কালি হন তো মি নাও পেতেও পারে। অল ভগবানের মাতে তা যে মরে পানার কাজে ও আশা করে, সেইটাই পুরুষার্থ। ও পরমাত্মারে পানার প্রচেষ্টা করানি ওহানে বাস্তবিক পুরুষার্থ। ওহানরে প্রাপ্তি করানি মনুষ্যর মনুষ্যত্ব। সুতা ভক্ত মন্ডলী, এর মনুষ্যত্ব জিনিস এহানো বুঝেছে তা এ পুরুষার্থতা। ভগবানরে প্রাপ্তি করানি এই যে আগ্রহ এ হানো পুরুষার্থ হান। বারো বাস্তবিকে মাতানা করলেতে যে বাস্তবে প্রভুরে পানার কাজে গো আচরণ এবং শুদ্ধ ভাব করে, সেইটাই মনুষ্য আগ্রহ মনুষ্যত্ব। যেমন যত জীব তত শিব, হুকাংশ গৌ শিব, ডাঙরও গৌ শিব, অক্ষর দুগ অথচ অক্ষর দুগ, কিন্তু আমি হারপিয়ার তাকি হান বলেতে এগো যত জীব তত শিব। যেমন মানব নাম হান কমল, ও কি সাথে মহাদেব বই তিন গো অক্ষরে কমল, তিন গো অক্ষরে তিন ওরে নই দিয়া পূরণ করলে কত 3 নং 27, 2 আগই 7 আগই।
আর 2 7 যদি আমি যোগ করিয়ার নয় তৈ নয়ের লগে 1 যদি যোগ করিয়ার 10 হই যে কোনো অক্ষর আগর নাঙাহানোর যে কোনো মান আগর নাঙান 5 অক্ষর হইতে পারে 7 অক্ষর হইতে পারে 8 অক্ষর হইতে পারে ওগুলো যদি 8 দিয়া পূরণ করো যেমন আগর নাঙাহানাত 5 অক্ষর থাই ও 5 অক্ষরের যদি মি 9 দিয়া পূরণ করুরি 5 নং 45 5 4 যোগ করলে 9 9 এর লগে 1 যোগ করলে 10 মানে যত জীব তসসি আজি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই মাতে তা যে মরে যে গোপানার চেষ্টা করে ও বলতে একমাত্র পুরুষার্থ আজি 9 নম্বর শ্লোকে কি হান মাত্রে বলতে পুণ্য গন্ধ পৃথিবীং চ তেজসস্মি বিভাবশ জীবনং সর্বভূতেষু তপস্মি তপস্বিষু মি পৃথিবীর পবিত্র গন্ধ অগ্নির মাঝে মিতেশ সমস্ত প্রাণীর জীবনী শক্তি বারো তপস্বীর মধ্যে তপস্যা বুঝে সুতা ভক্ত মন্ডলী আমি যেটা গন্ধ রস যেটা আমি হার পাছি যে কোনো ফুলাগত হোক আমার তা যিনি চান হার পিয়ার কি হান বলেতে মি পৃথিবীর পবিত্র গন্ধ অগ্নির মাঝে তেজ জিগর মাঝে যেহান তেজ সান আছে ওখানেও মি বলেছে পৃথিবীর জীবনী শক্তি পৃথিবী আনার যে শক্তি হলো চলে আছে ও শক্তি হানো মি বারো তপস্যাগর যে তপস্যা যে হান আছে ও তপস্যা হানো আজি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মি বলিয়া মাতে গন্ধ সারা পৃথিবী হান কি খানো না গই কারণ গন্ধ তৎমাত্র উৎপন্ন সে ওহানেই হানাতেই পৃথিবী লীনর তারও গন্ধমি এতে হানর মাঝে পুণ্য লুকিয়ে আছে অর্থাৎ পবিত্র গন্ধ স্বাভাবিকভাবে পৃথিবীর থার তেসে হান প্রকটর রূপ তন্মাত্রা তো তেসে হান এহানোর ভিতরে বিরাজ করে অন্তে এহানাতেই লীনর তেজ সারা অগ্নি নিস্তত্ব হয়ে যারগা ওখানেই তেজ ওখানেই ভগবান সুতা ভক্ত মন্ডলী আগেও ভগবানের মাতেছে মরাং তো যেটা যেটা সৃষ্টি হচ্ছে যেটা যেটা আজি যে বাকা মাতে হানকে হান বললেতে এ যে তেসে হানু যে পেতো উৎপত্ত সে ওপেই তালিনু এ যারগা গন্ধ রস তেজ এটা হাবি যে পেতো উত্তর আছে উৎপত্তি আছে ওটা অপের মাঝে তা লীন হয়ে গেছে গা জীবনং সর্বভূতেষু এর প্রাণীর মাঝে এ মনুষ্যর ভিতরে যে জীবনী শক্তি আন আছে যে শক্তি আন আমার দেহাগত আছে ও প্রাণ শক্তি আন বিদ্যমান থানায় ও প্রাণ শক্তি আন ও প্রভে মি বলিয়া মাতে কে কা বলে এ প্রাণ শক্তি আন যদি মোর দেহাগত অনুকূলিয়া যারগা ও তাইলে হান অস্তে কুম্পিতে জিতইগা একমাত্র ভগবান রাম জিতইগা ও হালো প্রাণ শক্তি হানো মি বলিয়া মাতে প্রাণ শক্তি না থাইলে ওগরে প্রাণী বলিয়া মাতে নাতে বুঝিয়ে সুতা ভক্ত মন্ডলী এ প্রাণ শক্তির কারণে যে প্রাণীগ নিগুর গুমে মগ্ন ওর মরানির সাধনে ও ব্যক্তিও গড়ে এ প্রাণ শক্তি জাগৃত করে কারণ প্রাণ শক্তি হতে না মনের হানতে ও তি গুমে থাইলু ও তা তোরে জাগৃত করে দিত ও আলো ভগবানের মাতে তা তি নিগুর ঘুমে তি মরানির সাথে গুঞ্জে কিন্তু মিতে প্রাণ শক্তি মিতে না মরুরি হানতে তোরে মি জাগৃত করতো এহানি মাতে তা যে প্রাণর মাঝে প্রভু প্রাণ শক্তি রূপে তা লীন হইয়া যারগা অন্য পিত না হয় ভগবানের পানারকা যে সাধনা চালানির সময় কোন ধরনের দুঃখ দুর্দশারে ডর না পিয়া থানা ওখানে প্রকৃত তপস্যা এরা তপস্যা করছে তপস্যা হান কি হানোর মাধবতা বৈষ্ণবগিরি থানে কুহান বলেতে ভগবানের পানারকা আমি যে অনেক কিছু সাধনা চালাছি অনেক অনেক মতল অনেক অনেক তত্ত্বল অনেক অনেক
বেদর আকারলো আমি প্রভুরে পানার কা বলিয়া নবিতা ভক্তিলেও আমি প্রভুরে পানার কা চেষ্টা করিয়া শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণুর শরণং পাদর সেবনং অর্চনং বন্দনং দাস্যং সৈক্ষ আত্মনিবেদনং এরে আমার নবিতা ভক্তিলেও আমি প্রভুরে পানার কা চেষ্টা করিয়ার ঠিক ও সাথে আজি ভগবানের যে প্রাণ শক্তি যেহান আছে ওহানোরও আমি নিয়োগ করিয়া আমি ভগবানের মাতিয়ার আমি নিগুর ঘুমে পড়লো আমার দেহাগত প্রাণ শক্তি আছে আনতে ভগবানে আমারে বারো জাগৃত করে দেয় ভগবানের পথত আমি বারো ফিরিয়া যারগা এখানেই তাই প্রাণ শক্তি তা প্রফুরাং ইটা লীন হইয়া যারগা ওখানেই প্রাণ শক্তি ওহান মি বলিয়া ভগবানে মাতে আজি তপস্বীগর তপস্যাবানও মি বলিয়া মাতে কে বলে তপস্বীও শুধু মরনাঙেই তপ সাধনা করে গো ও ভালো ও তপস্বী জ্ঞান সাধনা করে ও তপস্যাবান মি ও তপস্যাবান যদি মি বলিয়া যদি ও বই স্বীকার না করে ও তাইলে ও বই তপ করে নরে যোগ করে নরে কিন্তু মি তপস্যাবান মি বললো হানতে মোর স্বরূপ বললো হানতে তপস্বীতা মরে লই জগৎ ধ্যান করে জগতে হানোর সৃষ্টির কর্তা স্বয়ং ভগবান কারণ বারক কার্য প্রভু পঞ্চরস ওহানো ভগবানান্ত উৎপত্তি সেতা পরাবার অপরা ওহানো ভগবানান্ত আলাদা না গই রূপ রস গন্ধ শব্দ আর স্পর্শ এতাবি প্রভুরান্ত উৎপন্ন বা পবিত্র বলিয়া বুঝানি লাগতই কে বলে প্রভুরান্ত যে বস্তু উৎপত্তি হচ্ছে এই যে পঞ্চরস যেটা মাতেছে যে রূপ রস গন্ধ শব্দ আর স্পর্শ এতাবি ভগবানান্ত উৎপত্তি হচ্ছে আনতে আমি ও বস্তু তারে পবিত্র বলিয়া মাননি লাগত 10 নম্বর শ্লোকান বীজং মং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনং বুদ্ধির্বুদ্ধিমিতামস্মি তেজস্তেজস্বিনাম শ্রোতা ভক্ত মন্ডলী এই শ্লোকে হানো নিয়ম পারা গুরুত্বপূর্ণ হান কি হান বলতে হে পার্থ মোরে সর্বপ্রাণীর অনাদি বিষ বলিয়া বুঝানির চেষ্টা করিস মি বুদ্ধিমানর বুদ্ধি নিং করিস বারো তেজস্বী গণর মাঝে তেজস্ব স্বরূপ নিং করিস আজি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কথা হওয়া করে মাতে হেতা হে পার্থ এই যে মনুষ্য যে সৃষ্টি অসি এটার শ্রেষ্ঠ যে বিষ ও তিমরে নিং করিস বলে তা এই সনাতন বিষ ওয়াল সনাতন ধর্মহানোর প্রবর্তক মি বলিয়া ভগবান ও মাতের হান এই সনাতন ধর্মহান নর প্রবর্তক মি নিজে এহানোর প্রবর্তক আর আগাগোনা হয় হয়তো বৌদ্ধ ইসলাম খ্রিস্ট এটার প্রবর্তক আছি কিন্তু আমার শাশ্বত সনাতন ধর্মর আসল প্রবর্তক হতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এর মাতের তা যে তারও এই বিশু সমস্ত প্রাণীর যে বিশু ও মি বলে মাতে মোরাং তো এতাহাবি উৎপন্ন অনায় অনাদি মরে তিনিং করিস অর্জুন মরে তুই অনাদি নিং করিস কারণ আসল বিশু তাহাবি উৎপন্ন হইতে মোরাং তো উৎপন্ন নাই মরাঙেই থাই তারা বারো শেষে মরাঙেই লীন হইয়াছি তারা গা মি সারা এ প্রাণীর অস্তিত্ব নেই এ বীর শব্দে গো ভগবান কোনো জায়গাত ভগবান বলেছে বারো কোনো জায়গাত জীবাত্মাও বলেছে বুঝে সুতা ভক্ত মন্ডলী ভগবানে এ বিষে করে স্বয়ং তার স্বরূপ ভগবানও বলেছে কোনো জায়গার মাঝে ভগবানে তারে জীবাত্মাও বলেছে যে কোনো কাম বারো কারণ থানার গতিকে বীর শব্দে গো ভগবান বাচক মনে বা মানিয়া জানা বুদ্ধিমান ওর বুদ্ধিও মি স্বরূপ এই যে বুদ্ধিমান আগর যে বুদ্ধিহান যে তারাং আছে যে বুদ্ধিলতা কর্ম করে ও বুদ্ধিহান মি মনে করিস বুদ্ধির কারণে বুদ্ধিমান মাত্রা তানুর বুদ্ধি না থাইলে জীবরে বুদ্ধিমান কথা হেন না মাত্রায় তেজস্বী ওর তেসু হানুমি
যে কোনো মুনি ঋষি আগর যেমন দুর্বাসারাং যে তেজস্বী যে স্বরূপাহান আছে রূপাহান আছে ও তেজস্বী হানৌমি বলে আজি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনরে নিয়ম করা হওয়া করে মাতে বলতে দৈব সম্পদর গুণহান এ তেসে হান তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষরাং এ বিশেষ তেসে হান থার যার কারণে দুর্গুণ দুরাচার ব্যক্তিও তানো সৎসঙ্গে সদ্গুণ সদাচারী ওই তারা ও তেসু হানো মি ভুলিয়াজি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মাত্র হে অর্জুন যে তেসা হান তপস্বী ওরাং আছে দে চেজর কারণে কোনো জনাও যদি আয়া সৎসঙ্গ কর্তারা ও সৎসঙ্গর গুণে ও গো যে সদাচারর ও তেসু হানমি তি হান্তি সবসময় মনে থইস মি সারা এ সংসারে কিত্তাও নেই ও তেসু হারল যে হান্তি সাধনা করতে তোর তেজগুণ হান বাড়তই দৈব গুণ সম্পূর্ণ বাড়তই ও দৈবগুণ সম্পূর্ণ হানো মিতি মনে করিস বলিয়া আজি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মাত্রতা চিন্তা করিয়া দেখলে এ দেহাগর মূলে কি আছে ইমাও বা রজবীর্যর যে অংশ যেহানোর দ্বারা দেহ সৃষ্টি হচ্ছে ও অংশ অন্নগত সৃষ্টির অন্নগ উৎপন্ন অর্থা মাটিত্ব এ দেহাগ মাটিত্ব উৎপন্ন অর ওহানে অন্ত কলে দেহাগ তিনহান গতি প্রাপ্তির হই মাটিতে না হয় কবর দিতায় নাইলে পুড়তায় সুতা ভক্তমণ্ডলী নাইলে পশু পক্ষে খাইতায় আমার দেহ যে মাটিত্ব যে উৎপত্তি আছে এ উৎপত্তি হানো এ তিন কারণে তা লুপ্তইয়া জায়গা হয়তো মাটিতে কবর দিতায় নাইলে পুড়তায় নাইলে পশু পক্ষে খাইতায় 11 নম্বর শ্লোক বলম বলবতামস্মি কামারাগ বিবর্জিতম ধর্মাবিরুদ্ধ ভূতেষু কামস্মি ভরতর্ষভ হে ভরত শ্রেষ্ঠ অর্জুন বলবান ও তার কাম রাগ না থার ও শক্তি উহানমি মানর মধ্যে ধর্মর প্রতি ধর্মযুক্ত কামৌমি শ্রোতা ভক্তমণ্ডলী শ্লোকে আনো নিয়ম করা গুরুত্বপূর্ণ কঠিনত কঠিনর কাম বা কর্ম করল নিজর অন্তরে আসক্তি বা লালসা না থানি কোন কামাহান যদি মর্তা নিয়ম পারা কঠিন আছে বলিয়া ওভানোর প্রতি নিজের আসক্তি না থানি শুদ্ধ মনোভাব থানা পবিত্র উৎসাহ থানা কামুহান লমনির পরও করলে কামুহান ধর্মর বিপরীত নাইয়া লোকমর্যাদা অনুসারে সাধুজনে গ্রহণ করানি মনে যে চিন্তা এক প্রকার উৎসাহ জাগের ওহানোর এই বলবুল তারাতা শ্রোতা ভক্তমণ্ডলী বলবুলতে আমি শক্তিহান বুঝিয়ার হাইহান কথাহান কিন্তু আধ্যাত্মিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনরে মাতের তা বলেতে কোনো কঠিন কামাহান করানির পরেও যে শক্তিহান উৎপন্ন হইয়া ও কর্মহান নিয়া জারগা ও কর্মহান যাহাতে পরবর্তীতে কামে লাগানি পরবর্তীতে সাধুজনর কামে লাগানি এ ধর্মর পথে কামে লাগানি এ বল ভগবানোর স্বরূপ তার এ বলে হান গ্রহণ করানি বলে হান ও আসুরি সম্পতা হান কিন্তু এ পেচে বলহান মাতেছে ও হান আসুরি বল তেজ্য করানি আমার অন্তরের মাঝে অনেক সময় দৈব শক্তি হান দেবতার আংতো আমি তপস্যা করানির ফলে পেয়া ওখানেও কিন্তু আমি অনেক সময় অন্যগতে আমি নিজরে প্রয়োগ করিয়া কিন্তু ওখানরে প্রভুর বলস্বরূপ না বলেছে যে হাল্লতি কর্ম করতে কঠিন কর্মহান করতে ও কঠিন কর্মহান যে অন্যগর সাধুজনের কামে লাগতই ওখানেই আসল বলহান এই বড় শ্রেষ্ঠ অর্জুন ধর্মযুক্ত যে কামহান
মোর স্বরূপ হান, কারণ শাস্ত্র আর লোকমর্যাদানুসারে শুভ ভাব দ্বারা শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের কা যে কাম হান ওহান মনুষ্যর অধীন হান, কিন্তু আসক্তি বাহার কামনা সুখ বুগর কা যে কামনা মনে হইলে ওহান মনুষ্য পরাধীন হই তারা, যার ফলে কামে বশীভূত হইয়া শাস্ত্র বিরুদ্ধ কাম করা নিয়ে পতন বারো দুঃখে দিন কাটেই তারও সন্তান উৎপত্তির কাউ বলিয়া যদি হয় সন্তানর আশা লালসায় যদি কর্ম করিয়াছি তারা গা ওহান কিন্তু ঈশ্বর প্রাপ্তি হান, কিন্তু আনন্দময় ভোগ জগতর কা বলিতে ওহান কিন্তু ভগবান স্বরূপ হান না গই। তার যে গো সন্তান উৎপাদন নর ক্ষমতা তারে পুরুষ মাতেছে, বারো যে গো গর্ভধারণের উপযুক্ত ও গরেই স্ত্রী বলেছে। পুরুষ বা স্ত্রী যদি অস্ত্রোপচারের সাহায্যে সন্তান উৎপাদনের যোগ্যতা নষ্ট করতারা ও তাইলে ও তারে নপুংসক বলিয়া মাতেছে। বুঝে শ্রোতা ভক্তমণ্ডলী, আজি গীতাহানার মাঝে স্পষ্ট মাতে দেশে কিহান বলতে পুরুষ বা স্ত্রী যদি অস্ত্রোপচার সাহায্যে সন্তান উৎপাদনের যোগ্যতা নষ্ট করতারা ও তাইলে ও তারে নপুংসক বলিয়া মাতেছে। নপুংসক অনার ফলে দেবকার্য বারো পিতৃকার্যে শ্রাদ্ধ তর্পণাদির অধিকার না থার। নারীর মাতৃত্ব নষ্ট অনার ফলে যে ইমা নানাহান শ্রদ্ধালো সম্বোধন কর্তারা ওহান আর শ্রদ্ধালো না ডাক্তারা। ও কারণে মনুষ্য রুচি তেহানেই যে শাস্ত্র বারো লোকমর্যাদা অনুসারে সন্তান উৎপাদনের কাম করিয়া যান। সুতা ভক্ত মন্ডলী, গীতার মাঝে প্রত্যেক পদে পদে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই এর সন্তান উৎপত্তি বা সন্তান উৎপত্তির কারণে যে যে কর্মজিতরতা আমার সঠিক নিয়মতাজি মাতিয়া গেছে। অতএব যে কাম মনুষ্যর ধর্মর বিরুদ্ধে নাইয়া মর্যাদা অনুসারে হইলে ও কাম ভগবানের স্বরূপ মাতেছে। যে গো ধর্ম বিরুদ্ধ কর্ম করে ও গো ভগবানরে নরক রূপে পেয়া থার। ক্যা কা বললে নরক হানো ভগবানর হান, মানু নরকগামী হইলে জন্ম মরণর চক্রত বলতে থাইতই, কিন্তু ভগবানের উদ্দেশ্যে মনুষ্যর কল্যাণ করানি সর্বদা হারো বারো কল্যাণ প্রদান করানি প্রভুর কাম হান। কোনোদিন ভগবানে মনুষ্য আগরে দুঃখে ভোগক গুলিয়া কোনোদিন না ভাবের, কিন্তু মনুষ্যগ তার কর্মফলে নিজরে তা ভুল পথে নিয়া তারে তার দুঃখে জীবন হান কাটার। অর্জুন এই কল্যাণর কথায় আং করেছি। শ্রোতা ভক্ত মন্ডলী, আর এক শ্লোক দুখান থায় আনতায় 12 নম্বর শ্লোক। ये चैव सात्विका भावा राजसस्तमसच्चये मत्त ये व्यतीता भीतिनोतं ते सुते मयि। যত প্রকার সাত্বিক রাজসিক আর তামসিক ভাব আছে ওতা হাব্বি মরাংত উৎপন্ন সেটা, কিন্তু মি ওতার মাঝে নেই বার ওতাও মরাং নেই। বুঝি সুতা ভক্ত মন্ডলী, আজি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মাতে তা কিহান বললেতে মরাংত উৎপত্তি মি ওতার মাঝে নেই বলে এহান তাৎপর্য হানুল তাই যেটা যেটা মরাংত সৃষ্টি আছে মূলেতে হাব্য আশ্রয় আধার বার প্রকাশক মাত্র ভগবান, অর্থাৎ এটা হাবি বমরান্ত অস্ত্র লাভ করতারাতা যে সাথে মি হবা কর্মহান করানিওহান ভগবানর কথা মতো চললে ও গুণহান মি পানার চেষ্টা পেত। যদি ভগবানের আধার ভগবানের আশ্রিত নাই লেতে মি ভগবান তো ও কৃপা দৃষ্টি হান না পেত। তারা যে ভগবানের মাত্রা তাই কিহান বললেতে মরাং তো সৃষ্টি আছে কিন্তু মরাং উক্তা নেই। ক্যাকা বলে এটা হাব্বি মরাং আশ্রিত সীতা। সাত্বিক রাজসিক বার তামসিক
এ ভাব এটা ছাড়া আর কোনো ভাব নেই। এতাহা বি ভগবত স্বরূপটি মনে করিছি অর্জুন, যেটা যেটা মরাং তিনগুণ সৃষ্টি আছে এটা ভগবত স্বরূপ। যে সাদে শুনালো যে গহনা সংকরতে ও গহনা শুনার তো আলাদা না গই, অর্থাৎ ও গহনার ভিতরে শুনা আছে। ঠিক ও সাদে পরমাত্মারান্ত অনন্ত সৃষ্টি, পরমাত্মারান্ত পৃথক অস্তিত্ব না নরের। পরাবার অপরা প্রকৃতি মোর স্বভাব, ওখানে এতাত্ম কোনো আলাদা করে নোয়ার তারা। ভগবানের মাতের যে সমস্ত প্রাণী পরা বা অপরা প্রকৃতি এ দেহহানির মিলনে বা সংযোগে সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন সীতা, এ তিনগুণে হানো মরান্ত উৎপন্ন সেতা। মরান্ত উৎপন্ন ওয়াও ঔতা মরাং নেই, অর্থাৎ ও গুণতা মি সারা থানোয়ার তারা মরান্ত আলাদা না গই, শুধু মি আসু মি সারা আর কোনো তাও নেই। প্রকৃতির পদার্থ বিনাশপ্রাপ্ত হইতই, কিন্তু মোর উৎপত্তি নেই, বারো মোর তার বিনাশও নেই। মি যদি ওতা ঠাই লইস ও তাইলে মোর বিনাশও ঠাই লইস, কিন্তু নেয়নির ফলে মি চির বিরাজমান। শ্রোতা ভক্ত মন্ডলী, অল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোন সময় আনার ভুল কর্ম আন করিয়া গেলেও আমি ভগবানরে ভুল ধরে নড়িয়ার। কোন সময় আন ভগবানে কোনো আগরে সাহায্য করে ওপই আমি ভগবানরে পুণ্যবান জানাগ মাতে নড়িয়া কাকা বলে ভগবান পাপ এবং পুণ্য তো বাহিরে, না তারে পাপে শোক পারে না তারে পুণ্য শোক পারে। কারণ তারাং সর্বত্র আছে, তার চির বিরাজমান। ও কারণে আজি যে সাথে বীজগত গাছ শাখা প্রশাখা পাতা ফুলথার, কিন্তু যদি বীজও গড়ে গাছারির ডেলবার পাতাত বিছাড়লে না পেইতে, কারণ বীজ ও শাখা প্রশাখার মাঝে তত্ত্বরূপ। শ্রোতা ভক্ত মন্ডলী, যে বাকা বীজ আগরিতারা পেত বীজও মরিলকো পুরি গাছারও না লগে লগে বীজও মরে, কিন্তু বীজও আমি মরিল বলে এটা, কিন্তু বীজও তা গাছারির ভিতরে সমাহিত হইয়া পাতা এবং ডেলপালা তার মাঝে তার তত্ত্বগত অথার তার ওখানে স্বরূপ তত্ত্বখান। কারণ বীজ ও শাখা প্রশাখার মাঝে তত্ত্বরূপে বিরাজ করে, ওখানে এটা মরাং নেই, বারম মরাং এটাও নেই। সুতা ভক্ত মন্ডলী, অলতা বীজ গরুপে হইয়াও বিষগত গাছারও নাই, তামাং হইয়া যার গাথা। ভগবানে মাতা নিচার যে এ তিন হান গুণ মরাং তো উৎপন্ন হইল, তি মোর প্রতি আকৃষ্ট নাইয়া কিয়া গুণর লগে বদ্ধ হর্তা। শ্রোতা ভক্ত মন্ডলী, মনুষ্য সর্বদা এ গুণর পিঠির দাপতে মি এ গুণে হান পেলেতে মি ওহান করলেতে এ গুণে হানে মি এটা কামা পারতো, এ গুণে হানে মি এহান করলে মি দোকানা হান দিয়া মি অজস্র কামা পারতো। এর যে গুণর পিঠে যে দাবদারে হান, এ গুণর পিঠে দাবদানির ফলে আজি মনুষ্য ও গুণর কারণে আবদ্ধ ওর, গুণে তার বন্ধনে থার, গুণে তার অহংভাব জন্মের। ও কারণে গুণাদিতে বদ্ধ থার, ওখানে মোর ভোজনে তা সক্ষম না। কারণ গুণর পিঠির দাব দিল হানতে মোরে নিয়ম পারা বানা পেতারা, মোরে নিয়ম পারা শ্রদ্ধা করতারা, ও গুণর পিঠির দাব দিল হানতে তার ভোজন সাধনে তা উপযুক্ত গণার তারা সক্ষম না থার। ও গুণাদিতে বদ্ধ না, ও গো মোর ভোজনা করে পারে, যে গই ও গুণর মাঝে যে গো না ফাঁসে ও জনুগ মোর প্রতি তার ভোজনা করে পারে। কারণ গুণে তা চিরস্থায়ী না গই, যে সাথে মাটির স্থায়িত্ব থাইল কলসি গর্তা না থাক। মাটি তার মাটির রূপে থাইত, কিন্তু মাটির তো অহংকার সৎকলসি গো তাও চিরস্থায়ী না থাইত। শ্রোতা ভক্ত মন্ডলী, মোর শেষ শ্লোক খান এখানে যে কিহান বললেতে ত্রিবীর ঘূর্ণর ময়ায় ভাবৈরে বিসর্বমিদং জগৎ মোহিতং না বিজানাতি
মামে ভ পরমভয়ম। এ তিনহান গুণর ভাবধারালো মোহিত সমগ্র জগৎ অবিনাশী ঈশ্বর উপরে হার পানি নোয়ার্তি। মহিষ্টা ভক্ত মণ্ডলী নিয়ম পরা গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক খান কি হান বলেতে এর যে সত্তর এবং তময় যে তিনহান গুণে যে মানর আবদ্ধ করে ও জনগ ঈশ্বর রূপ আনর হার পানোয়ারের বলে তা সত্তর রজতম এ তিন গুণর বৃত্তি উৎপন্ন অর বারো মাঙিয়া জায়গা এ গুণ দ্বারালো নিজরে সাত্বিক রাজসিক বারো তামসিক মনে করে বারো নিজরে ও ভাব মনে করে যে মি সাত্বিক মানাগ মি রাজসিক মানাগ মি তামসিক মানোয়াগ এ রাজসিক এবং তামসিক গুণে তা মোহিতর ওভানাত তা সর্বদা থাক ইস মি হওয়া মানোয়াগ মি লুবি মানোয়াগ মি শক্তি মানোয়াগ যত সময় জীব দেহাগর লগে সম্পর্ক থইতই তত সময় এ জগৎ সংসারে থাইতেও মনে করতই যার ফলে জন্ম মরণ হইতে থাইতই যদি ও গুণরে ভগবত স্বরূপ বলিয়া মনে কর তারা ও তাইলে তা কোনো সময় তো মোহগ্রস্ত নাইতই ত্রিগুণ দ্বারা এ দেহাগুলো কর্ম করানির লগে নিজর দেহাগ বলিয়া মনে করে ও তাইলে তার মোহ উৎপন্ন হইতই অহংকার উৎপন্ন হইতই যার ফলে ভগবত তত্ত্ব হার পানোয়ার্তে জীব ভগবত তত্ত্ব ও বাকায় হার পেতই যে বাকা তার অহংভাব বা মমত্ববোধ পূর্ণরূপে আলাদা করলে পরমাত্মারে হার পানির যোগ্যতা হইতই ত্রিগুণাত্মীর দেহ একত্ব আলাদা অনায় পরমাত্মার লগে নিজরে অভিন্ন মনে করতই ভগবানের মাতে মি এ গুণর মাঝে আবদ্ধ না গই কারণ এ গুণে তা পরিবর্তন কিন্তু মি স্বয়ং পরিবর্তন নাউরি ত্রিগুণে মোহিত প্রাণী মোর বাস্তবিক স্বরূপ হার পানি নোয়ার দ্বারা যে গুণাতীত আসক্তি ও গো ভগবানরে অনুভব করে নরে কারণ জগৎ সংসারে হান তার মুঙে আছে মনে করে ওখানে ভগবানরে সংসারের অংশ রূপ আহান মনে করতারা কিন্তু ভক্তের দৃষ্টি ভগবান ছাড়া অন্যদিকে না যারেগা ওখানে ভক্ত পরম আনন্দ ওহান প্রাপ্তি হইতারা বারো সংসারী মানুষ সুখ শুধু মাত্রই দুঃখে থাই তারা ভগবানের পথ যে অবলম্বন করেছে ভগবানের দৃষ্টিতে যে পবিত্র আছে ভগবানের কথাই চলেছে ওগরে কিহান মাত্রতে পরম আনন্দ তা সবসময় হার হয়ে থাইতই কিন্তু যে ভগবানের পথে তো যে দূরে আছে ও জনগতা দুঃখে দুঃখে তার জীবন কাটিত বৈহে সুতা ভক্ত মণ্ডলী আজিকার এ গীতা পাঠে মি পা করতে ব্যাখ্যা করতে মোট অনেক ভুল ভ্রান্তি ওয়া জিতই গা ওয়া থাইতই ও তা ভক্তই শুদ্ধ করে দিবা মি অধঙ্গ কীর্তাও না জানো তার এই কর্মর মাধ্যমে কৃষ্ণ নাম আহান গীতা কথা তা বৈষ্ণবর মুখে ধরিয়া তুলল তার বৈষ্ণবে মরে নিজর সৌগ বলিয়া অজ্ঞান গ অবুজগ বলিয়া মোরে সংশয় ভুল ভ্রান্তি তার সংশোধন করিয়া শুনে দিবাং বৈষ্ণবগুরি গীতানে হাবির শ্রীচরণে ভক্তবৃন্দর শ্রীচরণে মি কোটি কোটি নমন কাত করিয়া আজি মি ভক্তরান্ত বিদায় নেনার মুহূর্তে মি ভক্তবৃন্দরে বারো কোটি কোটি ক্ষমা জানাউরি মরে ক্ষমা করে দিও জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাগবত সংঘর জয় জয় সাধু ঠাকুর ভুবনেশ্বর সাধু বাবার জয় শাশ্বত এই ধর্মনাথ আমি থায়া এ সনাতন ধর্মনাথ থায়া আমি কৃষ্ণ ভজনা পথে চলি
আমার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাবসঙ্গ যে নিয়ম নীতি যে চলেছে এহান হাবিয়ে একাগ্র চিত্তে শুনি একাগ্র চিত্তে পালন করে শিক্ষা বলিয়া মি আজি 12 বৈষ্ণবরে সমাঘাত করিয়া আজি মোর এই গীতা পাঠে সমাপ্তি করলু। হাবিরে শ্রদ্ধা এবং ভক্তিকাত করিয়া হাবির শ্রীচরণে মূর্গ নঙিয়া মি মোর গীতা পাঠ বিলম্ব করলু। রাধে রাধে।